मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 5 विषय गणित गम्मत प्रकरण 5 ते सरखું દેખાય છે। चलो बधा विद्यार्थी मित्रों अहींया ध्यान आपो અને તમારા પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 75 ખોલો। કાઢી બધાએ પાઠ્યપુસ્તક ખોલ્યું? હવે જુઓ એની અંદર પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 75 ઉપર હવે સફેદ પેટી પર એવી રીતે રેખા દોરો કે જેના પર દર્પણ રાખતા તેની પછીનું ચિત્ર દેખાય। જુઓ અહીંયા સફેદ પેટીમાં નંબર 1, નંબર 2, નંબર 3 અને નંબર 4 અહીંયા સુધી આપણે અગાઉના વિડીયોની અંદર શીખી ગયા, बराबर ने। अने बधा विद्यार्थी मित्रों ने आवड़ी पण गयुं हशे अने जे विद्यार्थीओ पासे दर्पण होय ए दर्पणनी मददथी आ प्रवृत्ति करी पण हशे। अने गृह कार्यनी अंदर मैं तमने 21 एकानो घड़ियो लखी अने मोढे करवा माटे आप्यो हतो। बधा विद्यार्थी मित्रों ने मोढे थई पण गयुं हशे, बराबर ने। चलो हवे आपणे पाठ्यपुस्तकना पाना नंबर 76 पर नवुं शीखीए। तो बधा विद्यार्थी मित्रों पाठ्यपुस्तकना पाना नंबर 76 खोलशे। जुओ आ छे आपणुं पाठ्यपुस्तकना पाना नंबर 76। एमां जो प्रश्न नंबर 2 वेंकीए लाल अने सफेद आकार बनाव्या छे। सफेद पेटी पर एवी रेखा दोरो के जेना पर दर्पण राखता बाजूनो आकार देखाय। प्रथम पेटी पर केवी रीते रेखा दोरी छे ते जुओ जेथी दर्पणमां जोता बाजूमां दर्शावेल चित्र देखाय। हवे जुओ अहींया जोवानुं छे, अहींया सफेद पेटीनी अंदर अहींया एक चित्र आपेल छे, बराबर। हवे अहींया पण एक अहींया ए नंबरनुं एक चित्र आपेल छे। हवे आ चित्र उपर कई जग्याए दर्पण राखीए तो आ रीतनुं जोवा मळे ए दर्शाव्युं छे। तो जो अहींया तूटक रेखा दोरेली छे तो आ तूटक रेखा उपर दर्पण मूकीए अने आ छे डाबी बाजुनो भाग अने आ छे जमणी बाजुनो भाग। हवे दर्पणने एवी रीते गोठववानुं छे कि आ आकृतिनो कयो भाग जमणो भाग ढंकाई जाए ते रीते। तो आपणे दर्पण अहींया मूकीए तो आ जमणी बाजुनो भाग दर्पणनी पाछळ ढंकाई जशे अने आपणने आ सामेनो एटले के डाबी बाजुनो भाग छे सामे दर्पणनी अंदर जोवा मळशे अने आपणने आ रीतनी आकृति जोवा मळशे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों अहींया ध्यान आपो अने जेनी पासे दर्पण होय ए विद्यार्थी मित्रोए दर्पणनो जाते पाठ्यपुस्तकमां उपयोग करीने जोशे। तो जुओ आ छे दर्पण। हवे जो हूँ अहींया दर्पण मूकीश तो हूँ रेखा पर दर्पण मूकूँ छूँ। अहींया जुओ हवे आ मैं अहींया दर्पण मूक्युं। हवे मैं कयो भाग ढांक्यो तो के आकृतिनो जमणी बाजुनो भाग में दर्पणनी पाछळ ढांकी दीधो। हवे जुओ तो विद्यार्थी मित्रों हवे अहींया बाजुमां आपेल जे चित्र छे अहींया आ जे चित्र आप्युं छे एना जेवुं ज चित्र तमने अहींया जोवा मळे छे। अहींया देखाय छे ने तमने। तो आ रीते आपणे तूटक रेखा दौरवानी छे। तो हवे जुओ आ ज रीते आपणे बीजा चित्रों पण आगळ जोईए तो कई जग्याए तूटक रेखा दौरवाथी बाजुनुं चित्र देखाय छे। चलो आकृति नंबर 2 जोईए। हवे जो आकृति नंबर 2 आ तमे जुओ छो, तमे तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर पण जुओ। जुओ आ आकृति छे सफेद बॉक्सनी अंदर ए आकृति आपी छे। हवे आ आकृतिमां कई जग्याए आपणे तूटक रेखा दौरीशुं तो आपणने आवो आकार जोवा मळशे। कई जग्याए दौरीशुं विद्यार्थी मित्रों? बधाए थोड़ो मगजनो उपयोग करो। चलो मगज दौड़ावो तो कई जग्याए आपणे तूटक रेखा दौरवी पड़शे। तो जुओ अहींया आटलो भाग आ वच्चेनो भाग जुओ, अहींया आ बाजुनो भाग जुओ, अहींयाथी एक बाजुनो भाग जोईए तेटलो भाग कई बाजु बनशे तो अहींया बनशे। जुओ बने छे ने अहींया। तो अहींया आपणे तूटक रेखा दौरवी पड़े। हवे हूँ तमने दर्पण मूकीने बतावीश एटले तमने वधु ख्याल आवशे। जुओ ए जग्या उपर हूँ दर्पण मूकूँ तो आपणने आ बाजुमां आपेल आकृति जेवुं देखाशे। जुओ आमां पण हूँ कई बाजुनो भाग ढांकी दईश, जमणी बाजुनो भाग। जुओ जो हवे अहींया जे आकार देखाय छे एवो ज आकार तमने अहींया आ बाजू अर्धो भाग काचनी अंदर दर्पणनी अंदर अने अर्धो आ पाठ्यपुस्तकमां देखाय छे ने एना जेवो ज। तो आपणे अहींया आ रीते ऊभी तूटक रेखा वच्चे दोरीशुं। हवे हूँ तमने ए दोरीने बतावीश। हवे जुओ एना पछी आकृति नंबर
સી જોઈએ. હવે જુઓ, આ છે આકૃતિ નંબર સી. હવે આ આકૃતિ નંબર સી છે, એમાં કઈ બાજુ આપણે દર્પણને મૂકીએ તો આપણને બાજુમાં દર્શાવેલ આકૃતિ જોવા મળશે. હવે જુઓ, અહીંયા આપણને આ બાજુનો ભાગ, અહીંયા વચ્ચોવચ્ચનો ભાગ આપણે જોઈએ. અહીંયા વચ્ચેથી એક બાજુનો ભાગ જોઈએ. તો આ બાજુનો ભાગ જોઈએ તો આપણને કેવો દેખાય છે? આના જેવો દેખાય છે. જુઓ, આ ઉપરનો આંખ રંગ, પછી સફેદ, પછી આ ઘાટો રંગ, પછી એ સફેદ. જુઓ, દેખાય છે એ રીતનો. તો આ રીતનો આકાર આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. ક્યાં સુધીનો જોવા મળે છે? જુઓ, આ આટલેથી અહીંયા સુધીનો આપણને જોવા મળે છે. તો આપણે દર્પણથી અહીંયા દર્પણ મૂકીએ તો આપણને સામે એવી આકૃતિ જોવા મળશે. એટલે કે તૂટક રેખા આપણે અહીંયાથી દોરવી પડે. અને દર્પણ મૂકીને જોઈએ તો આપણે દર્પણની અંદર કઈ બાજુનો ભાગ જોવો પડે? તો કે જમણી બાજુનો ભાગ છે એ દર્પણની અંદર જોવો પડે. અને આ ડાબી બાજુનો ભાગ છે એ દર્પણની પાછળ ઢાંકી દેવો પડે. તો ચલો એને આપણે જોઈએ. હવે જુઓ, આ દર્પણ મૂકીએ. હવે જુઓ, તમને દેખાય છે? હવે કેવી આકૃતિ દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીંયા જે આકૃતિ આપી છે, એવી જ આકૃતિ અહીંયા તમને જોવા મળે છે. જો અડધો ભાગ પુસ્તકમાં અને અડધો ભાગ અંદર દર્પણની અંદર. તો આ આખો આકાર એ આ રીતનો જોવા મળશે. એટલે કે અહીંયા મધ્યમાં અહીંયા આપણે એક તૂટક રેખા દોરીશું. હવે જોઈએ, આ હતી આકૃતિ નંબર સી. હવે આપણે જોઈએ આકૃતિ નંબર ડી. હવે જો આકૃતિ નંબર ડીમાં આપણે કઈ જગ્યાએ દર્પણને મૂકીએ તો આપણને આ રીતનો આકાર જોવા મળશે. તો જો આની અને આ બાજુ જુઓ. હવે અહીંયા કઈ બાજુનો ભાગ આપણે જોઈશું એ આપણે જોવાનો છે. તો જુઓ, એની અંદર પણ આપણે આ બાજુનો ભાગ અહીંયા જોવા મળે છે. જુઓ, દેખાય છે? આ બાજુનો ભાગ છે અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. અને આના જેટલો સરખો ભાગ સામે જોવા મળે છે. એટલે આપણે દર્પણની અંદર આ ભાગને જોવાનો રહેશે. એટલે કે અહીંયા સુધી વચ્ચે આટલો ભાગ દર્પણની અંદર જોવાનો છે. એટલે કે આપણે અહીંયા ઊભી તૂટક રેખા દોરીશું. અને આ છે એની ડાબી બાજુ અને આ છે જમણી બાજુ. એટલે દર્પણ મૂકતા આપણે આ બાજુનો ભાગ દર્પણની અંદર જોવો પડે. આ બાજુનો ભાગ જોઈએ તો આ રીતનું ચિત્ર જોવા મળશે નહીં. હું તમને બતાવું. જુઓ, હવે આ બાજુનો ભાગ જો દર્પણમાં બતાવું તો જુઓ કેવી આકૃતિ દેખાય છે. આવી દેખાય છે. એટલે ખોટી આકૃતિ છે. ખબર પડી? કેમ કે મેં આની અંદર કયો ભાગ ઢાંકી દીધો? જમણી બાજુનો ભાગ ઢાંકી દીધો. એટલે એ ખોટી આકૃતિ બની. હવે આપણે એને આ ડાબી બાજુનો ભાગ ઢાંકી દઈએ દર્પણની નીચે. હવે જુઓ, હવે જોવા મળે છે ને? હવે જુઓ, મેં દર્પણ મૂકી અને દર્પણની પાછળનો ભાગ એટલે કે ડાબી બાજુનો ભાગ મેં સંતાડી દીધો. એટલે કે પાછળ ઢાંકી દીધો. તો કેવી આકૃતિ બની? આ રીતની આકૃતિ હવે જોવા મળે છે. આ પાઠ્યપુસ્તકનો અડધો ભાગ અને એ અડધો જ ભાગ અંદર દર્પણની અંદર જોવા મળે છે. એટલે કે આ રીતની આકૃતિ બની ગઈ. એટલે આપણે તૂટક રેખા અહીંયાથી એમ દોરવી પડે. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે ચલો એના પછીની આકૃતિ આપણે જોઈએ. આકૃતિ નંબર ઈ. હવે આકૃતિ નંબર ઈની અંદર આપણને કઈ બાજુનો ભાગ જોવા મળે છે? તો પહેલાં જુઓ, અહીંયા આ બાજુનો ભાગ જોવા મળે છે. એટલે કે આ ભાગ, બરાબર? આ ભાગ આપણને અડધો અહીંયાથી જોવા મળે છે અને બાકીનો ભાગ આપણને આ બાજુનો જોવા મળે છે, બરાબર? એટલે આની અંદર આપણે કયો ભાગ ઢાંકવો પડશે? તો કે આપણે આની અંદર આ બાજુનો એટલે કે જમણી બાજુનો ભાગ ઢાંકવો પડે, બરાબર? તો ચલો હું તમને બતાવું. જુઓ, આપણે આ ડાબી બાજુનો ભાગ ઢાંકી દઈએ તો આપણને આ રીતનું ચિત્ર જોવા મળે. એ ખોટું છે. તો હવે આપણે આ બાજુનો એટલે કે જમણી બાજુનો ભાગ ઢાંકી દઈએ તો જુઓ, જો બની ગયું ચિત્ર એવું. જો હવે દેખાય છે ને? હવે બરાબર આના જેવું ચિત્ર આપણને અહીંયા અડધું પાઠ્યપુસ્તકમાં અને એની સામે દર્પણની અંદર જોવા મળે છે. એટલે આ રીતે આપણને જોવા મળ્યું. તો આ રીતે આપણે અહીંયા તૂટક રેખા આ રીતે દોરવી. જો એ આકૃતિઓમાં એટલે કે આ આકારોની અંદર તૂટક રેખા દોરી દીધી છે. જુઓ, તમને દેખાય છે ને? જુઓ, આ એ નંબરની આકૃતિમાં તો દોરેલી જ હતી, બરાબર? હવે એના પછી બી નંબરની આકૃતિમાં મેં તૂટક રેખા દોરી છે. જુઓ, તમને દેખાય છે?
અહીંયા એક તૂટક રેખા દોરી દીધી. હવે આ તૂટક રેખા દોરી અને આ બાજુનો ભાગ દર્પણની નીચે ઢાંકતા આપણને આ રીતનું જોવા મળશે. હવે આકૃતિ નંબર સી જુઓ. સી નંબરની આકૃતિમાં અહીંયા તૂટક રેખા દોરી દીધી. હવે આ તૂટક રેખામાં દર્પણની પાછળનો આ ભાગ ઢાંકી દઈશું, એટલે કે દર્પણની પાછળ આ ભાગ ઢાંકતા આ ભાગ આપણને દર્પણમાં જોતા આ રીતે જોવા મળશે. હવે જો એના પછી આકૃતિ નંબર ડી. હવે આકૃતિ નંબર ડીમાં અહીંયા મેં તૂટક રેખા દોરી દીધી. હવે જુઓ આની અંદર આ બાજુનો ભાગ છે, એટલે કે ડાબી બાજુનો ભાગ દર્પણની પાછળ ઢાંકી દેવાનો છે અને આ ભાગને દર્પણમાં જોવાનો છે. તો આ રીતનું આપણને જોવા મળશે. એવી રીતે આકૃતિ નંબર ઈ. આકૃતિ નંબર ઈની અંદર આ બાજુનો, એટલે કે આ આકૃતિમાંથી આપણે આ રીતે મેં તૂટક રેખા દોરી દીધી, બરાબર. હવે એ આકૃતિમાં આ બાજુનો ભાગ છે, એટલે કે જમણી બાજુનો ભાગ દર્પણની પાછળ ઢાંકવાનો છે અને આ બાજુનો ભાગ છે એ દર્પણની અંદર જોતા આપણને આ રીતનું ચિત્ર જોવા મળશે. હવે કઈ બાજુનું ઢાંકવું એ ખબર પડી ગઈ ને તમને. હવે ચલો એના પછી પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 77 જુઓ. આ છે પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 77. અડધો આંટો ફેરવો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હું તમને પહેલાં સમજાવું એ પહેલાં આપણે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ કે અડધો ભાગ કોને કહેવાય, અડધો ભાગ કેવી રીતે દર્શાવાય, એવું તમને પહેલાં સમજાવી દઉં. પછી હું તમને આ પાઠ્યપુસ્તકનું પેજ કરાવીશ. તો ચલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ધ્યાન આપો. જુઓ, અહીંયા જુઓ, અડધો આંટો ફેરવો, બરાબર. જે આપણે જોયું કે પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 77 ઉપરથી આપણે શીખવાનું છે, પણ આપણે આ થોડુંક શીખી લઈએ કે આગળ આપણે શીખી તો ગયા છીએ. પ્રકરણ 4ની અંદર ભાગ અને પૂર્ણમાં આપણે અડધો ભાગ, 1/4 ભાગ, 3/4 ભાગ, આ બધા ભાગ આપણે શીખી ગયા છીએ. 1/5 ભાગ, 1/6 ભાગ બધું આવડે છે ને. તો આપણે થોડું યાદ કરી લઈએ. હવે આ અડધો આંટો ફેરવો. અડધો આંટો એટલે 1/3 ભાગને ફેરવો. શું કહેવા માગે છે? 1/3 ભાગ ફેરવો. હવે આપણે આકૃતિને અડધા ભાગમાં ફેરવવાની છે, એટલે અડધો આંટો ફેરવવાનો છે. અડધો આંટો એટલે તમને ખબર છે, અડધો એટલે 1/3, બરાબર. આપણે અગાઉના પ્રકરણમાં શીખી ગયા છીએ. હવે જો એક આ આખી આકૃતિ છે એ વર્તુળ દેખાય છે, તમને દેખાય છે ને. હવે એ વર્તુળની અંદર અહીંયા એનું આ કેન્દ્ર છે. હવે મેં તમને પ્રકરણ 2ની અંદર આકાર અને ખૂણા, એની અંદર મેં તમને ખૂણા પણ શીખવાડ્યા હતા, શીખવાડ્યા છે ને. તો જુઓ, આ વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ બનતો આ ખૂણો, જુઓ આ ખૂણો બન્યો, આ ખૂણો બન્યો. તો આ ખૂણો કયા માપનો બન્યો? તો તમને ખબર છે કે 90 અંશનો ખૂણો બન્યો, બરાબર. કાટકોણ બન્યો ને, તમને ખબર જ છે. હવે આ 90 અંશનો ખૂણો અને આ પણ 90 અંશનો ખૂણો, આ પણ 90 અંશનો ખૂણો, આ પણ 90 અંશનો ખૂણો, એટલે કે આ વર્તુળના કેન્દ્ર આગળ બનતા તમામ ખૂણા, એટલે કે અત્યારે તો આ કાટકોણ છે 4 તો આ 4 કાટકોણ છે એ કાટકોણના માપનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 360. કેવી રીતે? તો જુઓ, 90 અને ફરી અહીંયા 90 થયા, એટલે 90 ને 90 કેટલા થાય? 180. આનું પણ 90 અને આનું પણ 90, એટલે આ પણ 90, આને 90નો સરવાળો કરો તો કેટલો થાય? 180. આ 180 અને આ પણ 180, તો 180 અને 180 કેટલા થાય? 360. કેટલા થયા? 360, બરાબર. હવે જો આ 4 સરખા ભાગ છે. કેટલા સરખા ભાગ છે? તો 4 સરખા ભાગ. તો 4 સરખા ભાગમાંનો આ એક ભાગ દર્શાવવો હોય તો આપણે શું કહીએ? 1/4. પછી આ ભાગ, એ પણ 1/4. આ ભાગ, તો એ પણ 1/4. આ ભાગ, તો એ પણ 1/4, બરાબર. ભાગ અને પૂર્ણમાં મેં બધું જ તમને સારી રીતે સમજાવ્યું છે કે 1/4 અને 1/4. આ 2 વખત 1/4 ભેગું થાય એટલે શું બને? અડધું બને. ખબર પડી ને? 1/3 બની ગઈ. જુઓ, આ 1/4 અને આ બીજું 1/4, એ બેને ભેગા કરો એટલે કેટલો ભાગ બન્યો? અડધો ભાગ બની ગયો આખો. એટલે કે આ કુલ ભાગ, કુલ એનો સરવાળો હતો, એના માપનો સરવાળો હતો 360. તો 360ના અડધો કરો તો આપણે કેટલા થશે? 180. જુઓ, 360 ગુણ્યા 1/3 ભાગ, એટલે કે અડધો ભાગ. 360નો અડધો ભાગ કરવો પડે, એટલે 2 વડે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને જવાબ મળે. તો 360ને 2 વડે ભાગાકાર કરીએ તો આપણને જવાબ મળે છે 180.
બરાબર. હવે આ બાજુનું માપ થયું 180, એટલે કે આ અડધો ભાગ, અડધો આંટો ફેરવો. હવે અડધો આંટો અહીંયા આ ટપકું છે, આ ટપકાને આપણે આ આખું ગોળ રાઉન્ડ આખું ફેરવીએ તો આખું બની જાય, પણ એને આપણે ફેરવીને અહીંયા લાવીએ તો કેટલું ફર્યું કહેવાય, કેટલું પરિભ્રમણ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે એ કેટલું ફરે છે? તો કે અડધો આંટો ફરે છે. એવી રીતે ઘડિયાળના કાંટામાં આપણે જોઈએ તો ઘડિયાળનો કાંટો જો મિનિટ કાંટો 12 ઉપર હોય અને અહીંયાથી ફરીને અહીંયા આવે તો કેટલું ફર્યો કહેવાય? 6 ઉપર આવે તો કેટલું ફર્યો કહેવાય? તો કે ઘડિયાળનો અડધો આંટો ફર્યું કહેવાય. એટલે અડધો આંટો એટલે 1/3. હવે આના પરથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એટલું શીખવાનું છે કે આ અડધો આંટો ફેરવતા તે કેવું દેખાશે, બરાબર. તો ચલો આ અહીંયા છે, આને આપણે અડધો આંટો ફેરવી દઈએ. અહીંયા આ નિશાની છે એને આપણે અડધો આંટો ફેરવીએ તો ક્યાં જશે? તો જુઓ, અને અડધો આંટો ફેરવતા એ અહીંયા નિશાની જશે. કઈ રીતે? તો આ રીતે, અહીંયાથી આ રીતનું આપણને જોવા મળશે. જો નિશાની નીચે આવી ગઈ એટલે કે અડધો ભાગ થઈ ગયો. ઉપરથી અડધો ભાગ ફેરવો હોય તો ઉપરની નિશાની એ નીચે જતી રહે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે જો બીજી આકૃતિ જુઓ એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે જુઓ, આ આકૃતિ 2 નંબરની આકૃતિ છે, એમાં નિશાની અહીંયા છે. ક્યાં છે? અહીંયા છે. તો આની નિશાનીને આપણે અડધો આંટો ફેરવવો છે તો ક્યાં જશે? તો અડધો આંટો અહીંયાથી ફેરવવો હોય તો 1/4 અને આ બીજું 1/4 અહીંયા આવે એટલે અડધું થાય. 1/4 ને 2 વખત લઈએ એટલે અડધો આંટો થઈ જાય. તો આ જે નિશાની છે એ નિશાનીને અડધો આંટો ફેરવતા એ ક્યાં જશે? સામેની બાજુ. તો જુઓ, આ આકૃતિમાં જો દેખાય છે, અહીંયા આવી ગયો. આ આકૃતિને મેં અડધો આંટો ફેરવી દીધી તો અડધો આંટો ફેરવતા એની આ નિશાની ક્યાં ગઈ? અહીંયા જતી રહી, બરાબર. હવે જુઓ, એના પછીની 3 નંબરની આકૃતિ જોશો એટલે વધુ ખ્યાલ આવશે. હવે જુઓ, આ આકૃતિ છે. હવે આ આકૃતિની અંદર મારે અડધો આંટો ફેરવવો છે, એની નિશાની અહીંયા છે. હવે આ આકૃતિને હું અડધો આંટો ફેરવું તો ક્યાં જશે? તો આ આકૃતિની નિશાની છે, અડધો આંટો ફેરવતા આમ ફરી અને ક્યાં આવી જશે? અહીંયા આવી જશે. જો બાજુની આકૃતિમાં તમને જોવા મળે છે, એટલે કે ઉપર હોય તો નીચે જાય, આ બાજુ હોય તો આ બાજુ જાય, અહીંયા આ ખૂણે હોય તો આ ખૂણે આવી જાય, આ બાજુ હોય તો આ ખૂણે આવી જાય નિશાની, અને અહીંયા નિશાની હોય તો એ પાછી ફરીને અહીંયા આવી જાય, અહીંયા હોય તો અહીંની નિશાની છે ફરીને ઉપર આવી જાય. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ હતું આપણો અડધો આંટો ફેરવતા કેવું દેખાય છે તે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો? ખ્યાલ આવી ગયો ને? જુઓ, આ આકૃતિમાં જોઈએ, જો અહીંયા નિશાની હોય તો એને અડધો આંટો ફેરવી તો ક્યાં જાય? તો અહીંની નિશાની હોય એ નિશાની ફરીને ક્યાં જતી રહે? અહીંયાથી ફરીને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં અહીંયા જતી રહેશે. હવે અહીંયા હોય તો ક્યાં જાય? અહીંયા હોય તો અહીંયા અડધો આંટો ફરીને અહીંયા જાય, અહીંયા હોય તો અડધો આંટો ફરીને અહીંયા જાય, અહીંયા નિશાની હોય તો નિશાની ફરીને અહીંયા જાય. ખ્યાલ આવ્યો? સમજણ પડી આટલા સુધી? સરસ. ચલો હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 77 પર જોઈએ એટલે વધુ ખ્યાલ આવે. જુઓ, આ આપણે આવી ગયા પાઠ્યપુસ્તકમાં. તો અડધો આંટો ફેરવો. એની અંદર જુઓ, એક રાજા હતો. રાજા ખૂબ પરેશાન હતો, કારણ કે કોઈ ચોર તેની તિજોરીમાંથી કિંમતી ઝવેરાત ચોરી જતો હતો. રાજાની તિજોરી દેખાવમાં આના જેવી હતી. આ રીતની તિજોરી હતી, બરાબર. આ તિજોરી દેખાય છે ને તમને? તો આ રાજાની તિજોરી છે. હવે આ રાજાની તિજોરીમાંથી ચોર ચોરી કરીને જતા હતા, પણ રાજાને ખબર પડતી ન હતી. કેમ? એનું કારણ શું હતું એ આપણે શોધી લઈએ. તો જુઓ, આ રાજાની તિજોરી છે. હવે રાજાની તિજોરીનું જે બંધ કરવાનું જે હેન્ડલ છે, હેન્ડલ આ રીતનું છે, બરાબર. હવે શું થાય છે આપણે જોઈએ. તિજોરીનો હાથો અડધો ફેરવવાથી તિજોરી ખુલ્લી જ હતી, હાથાને ફરીથી અડધો ફેરવવાથી તિજોરી બંધ થઈ જતી હતી. હવે આ તિજોરીનો હાથો છે, આ તિજોરીના હાથાને અહીંથી અહીંયા લાવતા એટલે બંધ થઈ જાય, પછી ફરી પાછો અહીંયા ફરીથી લાવી દઈએ એટલે એ ખુલી જતો હતો, બરાબર. હવે આ રીતનો હાથો હતો એટલે એમને ખબર જ નથી, કેમ કે એમનો ઉપરનો ભાગ જે આ હતો એ રીતે જ દેખાતો, અને આ ભાગ બંધ કરો તો આ રીતે આવી જાય, એ પણ એ રીતે જ દેખાતું હતું. એટલે કે ઉપરનો હાથો તો બંધ તિજોરી હોય કે ખુલ્લી તિજોરી હોય એક સરખો જ દેખાતો હતો. હવે જુઓ, રાજા ઘણીવાર તિજોરીને બંધ સમજી ખુલ્લી રાખતો હતો.
તમે તેના કારણનું અનુમાન કરી શકો છો. કેમ? તે તિજોરી બંધ છે કે ખુલ્લી એ રાજાને ખબર નહોતી પડતી. કેમ કે હાથો એ રીતનો હતો કે બંધ તિજોરીમાં પણ હાથો એ રીતે દેખાતો અને ખુલ્લી તિજોરીમાં પણ એ રીતનો જ દેખાતો. કેમ કે અહીંયા ઉપરનો ભાગ એ રીતનો છે અને અહીંયા પણ એ રીતનો છે. એને આ જે હાથો છે એને અડધો જ ફેરવવાનો હોય છે. એટલે અડધો ફેરવો એટલે આ ભાગ ક્યાં જાય? ઉપરનો ભાગ છે નીચે જાય, નીચેનો ભાગ ઉપર જાય. સરખું થયું ને? ખુલ્લી તિજોરીનો પણ હાથો એવો જ દેખાય અને બંધ તિજોરીનો હાથો પણ એ રીતે જ દેખાય છે. બરાબર. હવે જુઓ, આ બતાવે છે ખુલ્લી તિજોરી અને બંધ તિજોરી. હવે જુઓ, આ તિજોરીનો આ ઉપરનો ભાગ, બરાબર. તો આ છે ખુલ્લી તિજોરી છે, તો આ ઉપરના ભાગે આ પીળો ભાગ છે અને આ નીચેનો ભાગ પણ અહીંયા પીળો જ છે, બરાબર. આ બંધ તિજોરી છે, તો બંધ તિજોરીમાં પણ આ ઉપરના ભાગે આ પીળો ભાગ છે અને નીચેના ભાગે આ પીળો ભાગ છે. ખબર પડે એવું નથી, કેમ કે બંને એક સરખું જ દેખાય છે. હવે શું કરીશું? એના માટે કંઈક તો કરવું પડશે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે તિજોરી ખુલ્લી છે કે બંધ છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો ચલો આપણે આગળ જોઈએ. હવે જો, એક દિવસ રાજાની હોશિયાર પુત્રીએ તેને એક યુક્તિ સમજાવી. એ રાજા હતો, એની પુત્રી હતી, એને એક યુક્તિ સમજાવી જે તેને ખૂબ જ ગમી. હવે રાજા ક્યારેય મૂંઝાતો ન હતો. હવે તમે અનુમાન કરી શકો કે યુક્તિ શી હતી? તો હા, આપણને ખબર પડી ગઈ. હવે કઈ રીતે? તો જુઓ, રાજાની પુત્રીએ રાજાની તિજોરીના હાથાના પીળા રંગની ધાર પર એક ટપકું કરવા કહ્યું. હવે જુઓ, રાજાની જે પુત્રી હતી એને શું કર્યું? હાથા ઉપરના ભાગે આ રીતે પીળા ભાગની અંદર એક કાળું ટપકું કરવા કહ્યું. હવે રાજા પાસે અલગ અલગ ઘણી તિજોરીઓ હતી. તપાસ કરો કે કયા હાથાને અડધો ફેરવવાથી રાજા એ જ ભૂલ કરી શકે છે. એ આ નીચે તિજોરી આપી છે, આપણે જોવાની છે. હવે જુઓ, આ ખુલ્લી તિજોરી. જો ખુલ્લી તિજોરી હોય તો કાળું ટપકું ક્યાં હોય? ઉપર. આ છે બંધ તિજોરી, તો આ બંધ તિજોરી હોય તો એનો હાથામાં પીળા રંગમાં કયું ટપકું ક્યાં હશે? તો નીચે. હવે જો, આ તિજોરીમાં પાછું ફરીથી અડધો આંટો ફેરવે એટલે ઉપર જતું રહે, એટલે ખુલ્લી થઈ જાય. પાછું એને ફરીથી અડધો આંટો ફેરવે એટલે ક્યાં જતું રહે? નીચે, એટલે બંધ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? હવે રાજા મૂંઝાતો નથી. હવે જુઓ, રાજાની અહીંયા અમુક તિજોરીઓ આપેલી છે. હવે આ તિજોરીમાં કઈ એવી તિજોરી છે કે રાજાને ભૂલ થઈ શકે? તો જુઓ, આ તિજોરીમાં ભૂલ થઈ શકે. આની અંદર રાજાને કેટલી તિજોરી છે? 1, 2, 3 અને 4. તો આ ચારેય ચાર તિજોરીમાં ભૂલ થાય એવી છે. કેમ? કે જુઓ, દરેક હાથાને અડધો આંટો ફેરવીએ તો કેવું થાય છે? જુઓ, આને પણ અડધો આંટો ફેરવીએ તો આ ભાગ ક્યાં જતો રહે? નીચે. તો સેમ ટુ સેમ એના જેવું જ દેખાશે. પણ હવે શું કરવું પડશે આપણે જોઈએ. તો જુઓ, આને પણ આ ઉપરનો ભાગ છે તો એ ભાગને આપણે ફેરવી અને અહીંયા અડધો ભાગ લાવી દઈએ તો ક્યાં જશે? એના જેવો જ ફરી બનશે. ખ્યાલ આવે છે ને? જુઓ, આ ભાગ છે નીચે જતો રહેશે, નીચેવાળો ભાગ ઉપર આવી જશે. આમાં પણ એવું થશે, આ ભાગ ફરી નીચે આવી જશે, આ ભાગ ઉપર જતો રહેશે, એટલે એના જેવો જ દેખાશે. આમાં પણ આ બાજુનો ભાગ છે આ બાજુ આવી જશે અને આ બાજુનો ભાગ છે ફરીને પાછો અહીંયા આવી જશે, આ ભાગ ફરી અહીંયા આવી જશે, એટલે એના એ જ દેખાશે. તો એના માટે શું કરવું પડશે? તો આપણે ઉપર જે રીતે તિજોરીને ખુલ્લી અને બંધ તિજોરી માટે જે ટપકાની નિશાની કરી એવી ટપકાની નિશાની કરવી પડે, તો જ ખબર પડે કે તિજોરી બંધ છે કે ખુલ્લી. જુઓ, આની અંદર આપણે ઉપર ટપકું કર્યું, મેં આ જુઓ કર્યું, તો હવે સમજ્યું કે આ તિજોરી ખુલ્લી છે, બરાબર. હવે આ ટપકું નીચે આવી જાય તો સમજ્યું કે તિજોરી બંધ છે. એવી રીતે આની પર પણ એવી રીતે ટપકું કરીએ. આ ટપકાવાળો ભાગ છે એટલે એ ખુલ્લી તિજોરી, પછી ટપકું અહીંયા નીચેવાળા ભાગે આવી જાય એટલે બંધ. આમાં પણ એવી રીતે આ ટપકું ઉપર હોય તો ખુલ્લી અને નીચે આવી જાય તો બંધ. આમાં પણ અહીંયા ટપકું હોય તો ખુલ્લી તિજોરી સમજવાની અને એ ટપકાવાળો ભાગ અહીંયા આવી જાય તો બંધ તિજોરી સમજવી, બરાબર. આમાંથી દરેક પ્રશ્નનો ઉકેલ તમે શું કરશો? તો આપણે ટપકા કરી એનો ઉકેલ મેળવી દીધો, એ સરળતા રહેશે, બરાબર. હવે જુઓ, અડધો આંટો ફેરવવાથી એમનું એ આપણે જોઈએ. હવે જુઓ, અડધો આંટો ફેરવવાથી એમનું એમ, એટલે કે અડધો આંટો ફેરવીએ તો પણ એના જેવો સરખો જ આકાર જોવા મળે એ આપણે જોવાનું છે. જો આકાર નંબર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
આ આકારો આપણે જોવાના છે. તો કયા કયા આકારો એવા છે કે જેને અડધો આંટો ફેરવવાથી એમનું એમ જ દેખાય એ આપણે જોઈએ. જુઓ અહીંયા આકાર નંબર 1. આ આકાર નંબર 1 છે એ આકારને આપણે અડધો આંટો ફેરવી લઈએ. તો જુઓ આ ઉપરનો ભાગ છે, અડધો આંટો ફેરવીએ તો ક્યાં જશે? અહીંયા આવી જશે. એટલે એમના એમ જ આપણને એના જેવો ને જેવો આકાર જોવા મળશે. હવે જુઓ આના પછી એ લંબચોરસ છે. તો લંબચોરસનો ઉપરનો ભાગ છે એને આપણે અડધો આંટો ફેરવીએ તો આ ઉપરનો ભાગ ક્યાં જશે? નીચે. નીચેનો ભાગ ઉપર, આ બાજુનો ભાગ આ બાજુ જશે ને આ બાજુનો ભાગ સામે જશે. એટલે આ આકૃતિ પણ એના જેવી ને જેવી દેખાશે. બરાબર, એમનું એમ જ દેખાશે. આકૃતિ નંબર 3 વર્તુળ છે. વર્તુળને ગમે તે બાજુ ફેરવા એ તો એવું ને એવું જ જોવા મળશે. હવે જુઓ આ આકાર નંબર 4 છે. તો આકાર નંબર 4ને આપણે અડધો આંટો ફેરવીએ તો ઉપરનો ભાગ ક્યાં જશે? નીચે. નીચેનો ભાગ ક્યાં જશે? ઉપર. બાજુનો ભાગ ક્યાં જશે? આ બાજુ. આ બાજુનો ભાગ ક્યાં જશે? ફરીને આ બાજુ. આ આકૃતિ પણ એના જેવી ને જેવી જોવા મળશે. હવે જુઓ એના પછી અહીંયા 5 નંબરની આકૃતિ જુઓ. 5 નંબરનું ત્રિકોણ છે. તો આ ત્રિકોણને આપણે અડધો આંટો ફેરવીએ તો અડધો આંટો ફેરવીએ એટલે આ ભાગ છે એ ફરીને ક્યાં આવશે? નીચે. એટલે કે અણીવાળો ભાગ છે એ આ રીતે નીચે આવી જશે. કઈ રીતે? તો આ નીચેનો ભાગ છે આ રીતે ઉપર જશે અને આ ઉપરનો ભાગ છે એ આ રીતે નીચે આવશે. એટલે કે આ ભાગ છે એ નીચે આવશે એટલે આ રીતનું ત્રિકોણ બની જશે. એટલે આ આકાર એમનો એમ દેખાતો નથી. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે 5 નંબરનો આકાર છે એ આ રીતનો જોવા મળશે, એમનો એમ જ દેખાશે નહીં. હવે જુઓ 6 નંબરની આકૃતિ. તો 6 નંબરની આકૃતિ આ ઉપરનો ભાગ છે નીચેનો ભાગ છે ઉપર જશે, આ બાજુનો ભાગ છે ફરીને અહીંયા જશે, આ બાજુનો ભાગ ફરીને આ બાજુ જશે. એટલે આ 6 નંબરની આકૃતિ પણ એને અડધો આંટો ફેરવીએ એટલે કે અહીંયાથી ફેરવીને અહીંયા લાવીશું તો આ ઉપરનો ભાગ આ રીતનો જ નીચે જોવા મળશે. એટલે આ આકાર એમનો એમ જ જોવા મળશે. હવે જુઓ આ 7 નંબરનો આકાર છે. એ 7 નંબરનો આકાર છે આ ઉપરનો ભાગ છે. હવે આ ભાગને 1/2 ભાગ આપણે ફેરવવાનો છે તો ઉપરનો ભાગ ફરીને અહીંયા નીચે આવશે. એટલે આ રીતની આકૃતિ બની જશે. કઈ રીતની? તો આ નીચેનો ભાગ છે ઉપર જશે અને આ બાજુનો ભાગ આ રીતે બાજુમાં જ રહેશે અને આ જે ઉપરનો ભાગ છે એ આ રીતનો નીચે આવી જશે. એટલે કે આ અણીવાળો ભાગ છે એ નીચે આવી જશે. એટલે કે આ આકૃતિ છે એ આકૃતિને 1/3 આંટો ફેરવતા આ રીતની જોવા મળશે. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે કે આ બધી જ આકૃતિઓ 7 આકૃતિઓ છે એ બધી જ આકૃતિઓમાંથી 5 અને 7 સિવાયની જે બીજી બધી આકૃતિઓ છે, બીજા બધા આકારો છે એને અડધો આંટો ફેરવતા એનો એ જ જોવા મળે છે. 5 અને 7 એવા આકારો છે કે જે એના એ જ જોવા મળતા નથી. ખ્યાલ આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આટલા સુધી સરસ રીતે સમજાઈ ગયું 1/2 આંટો ફેરવવાથી કેવું દેખાશે. ચલો આજે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ અને આના પછીના વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળીશું અને હું તમને જે ગૃહ કાર્ય આપું એ તમારે કરવાનું રહેશે.